저작권법에 따라 학교 수업을 위한 저작물은 본 홈페이지에서만 이용 가능하며 이외의 공간에서 저작물을 공유 또는 게시하는 행위는 저작권법 위반에 해당될 수 있습니다. 안녕하세요. 다시 만나게 되어서 반갑습니다. 앞차시 복습 바로 들어가겠습니다. 65쪽 펴주시기 바랍니다. Small actions, big impact. 작은 실천, 큰 영향이라는 제목입니다. Going green seems to be all the rage these days. 요즘 going green이라는 말이 뭘까요? 엄청나게 유행인 것 같다. Stores and companies use phrases like this to promote their businesses as eco-friendly. 네, 상점이나 회사는 자신들의 사업이 환경 친화적이라고 홍보하기 위해 이와 같은 문구를 사용합니다. It makes sense to try to live in a way that does not harm the environment. But is it easy to go green? 환경에 해를 미치지 않는 방식으로 살아가려고 노력하는 것은 이치에 맞는 일이지만 친환경적인 삶을 사는 것이 쉬울까요? In your home, for example, do you always unplug your TV when you aren't watching it? 예를 들어 당신은 집에서 텔레비전을 보지 않을 때 항상 TV 플러그를 빼놓습니까? Do stores in your neighborhood always keep their doors shut when the heaters or air conditioners are on? 당신의 동네 상점들은 난방기나 냉방기를 가동할 때 항상 문을 닫아두고 있습니까? Probably not. 아마도 그렇지 않을 것입니다. Some innovators have taken on the challenge of going green and have come up with some brilliant ideas to make going green easier and simpler. 일부 혁신가들이 친환경이라는 과제를 맡아 친환경을 보다 쉽고 단순하게 만들기 위해 몇몇 기발한 아이디어를 생각해냈습니다. 자, 이번 시간부터 무엇을 하느냐면요. reuse, 재사용하라. 네덜란드에서 재사용하는 방법에 대해서 이런 기발한 아이디어를 낸 것을 살펴볼 것입니다. 그리고 독일에서는 share, 나누라. 나누는 방법에 대해서 기발한 아이디어가 다다음 시간에 소개될 거고요. 그리고 waste not, 낭비하지 마라. 그리고 use less, 종이를 조금 더 적게 쓰자라는 차원에서의 기발한 아이디어를 각각 차시별로 한 번씩 확인해보는 시간을 가지게 될 것입니다. 복습해 보겠습니다. Question number 1. How do stores and companies make use of the phrases like going green? 가게나 회사는요, 상점이나 회사는 어떻게 going green, 친환경과 같은 문구를 사용합니까? 정답은 They use the phrases to promote their businesses as eco-friendly. 친환경이라고 그들의 사업을 홍보하기 위하여 문구를 사용합니다. 자, 그럼 다음은 innovator, 혁신가, 개혁자를 말합니다. What is an innovator? 혁신가는 무엇입니까? An innovator is someone, 누군가를 말하는데요. 누구냐면은 who comes up with some brilliant ideas. 뭔가 기발한 아이디어를 생각해내는 사람을 말합니다. 정답입니다. 그러면 다음 이제 본문 66쪽 넘어가겠습니다. 페이지 66. 66쪽 교과서 한번 보겠습니다. On your left side, 왼쪽에는요, 어떤 여성분께서 봉투를 뒤척이면서 뭔가 찾고 있는 모습입니다. The woman is looking for something useful. 오른쪽에는 다음 시간이고요. 여기는 선생님 있지요. 나보지 말고 여기 보세요. 여기 보시면은요, 비닐봉지가 노란색, 파란색, 멀리서도 색깔이 확 우리 눈에 들어오는 색깔들을 사용하고 있습니다. 노란색은 재활용이 가능한 물건들을 담아두는 봉투고, 파란색은 어린아이들을 위한, 장난감 같은 어린아이들을 위한 용품들을 담아두는 봉투입니다. 그러면 한번 확인해 보겠습니다. 본문 내용을 먼저 우리 다 같이 한번 해석부터 해보고 그리고 문장 분석하겠습니다. 해석은 여러분들 유인물 있지요? 학생 유인물 몇 쪽? 7쪽입니다. 7쪽 하단에 있는 이 부분 채워보시기 바랍니다.
Reuse. Oldies but goodies. 재사용하세요. 오래되었지만 goodies, 좋은 것들. Everyone has things that are no longer of any use, and chances are those things will eventually get thrown away. 누구나, everyone 누구나 have things, 가지고 있습니다. that are no longer of any use. 더 이상 필요 없는 물건들을 가지고 있습니다. 그리고 chances are those things will eventually get thrown away. 아마 그 물건들을 결국 버려질 것입니다. However, some of the things that get thrown out are still useful to other people. 하지만 some of the things that get thrown out, 버려지는 것들 중 일부는 are still useful to other people, 다른 사람들에겐 유용합니다. Hujuk is a Dutch way of allowing people to get second-hand things that might otherwise be thrown away. 후작, 후작이라는 것은요, 어쩌면 버려졌을지도 모를 second-hand things, 중고 물건들을 가져갈 수 있게 해주는 Dutch way, 네덜란드의 방식입니다. It is a special garbage bag that can be filled with used but still usable items. 네, it is a special garbage bag. 아주 특별한 쓰레기 봉투예요. 어떤 쓰레기 봉투냐? That can be filled with used, but still useful items. 중고지만 아직 쓸만한 물건들로 채울 수 있는 특별한 쓰레기 봉투입니다. Placing the bag outside on the pavement makes whatever is in it available to anyone in the community. Place the bag outside on the pavement. 보도에, 길거리 있지요. pavement. 보도에 봉투를 내놓는 것은 그 안에 들어있는 것이 무엇이든지 간에 지역 주민 누구나 가져갈 수 있도록 해줍니다. Huzuk's bright color attracts attention, while the transparent side of the bag reveals its contents. Huzuk's bright color. 여기 Huzuk's bright color 밝은 attracts 색상은요. attention, while the transparent side of the bag reveals its contents. 잘못해서 2번 눌렀습니다. 밝은 색상은 사람들의 관심을 끄는 한편 transparent side of the bag, 봉투의 밝은 면입니다. 투명한 면이 reveals its content, 내용물을 보여주고 있습니다. People can help themselves to anything they like. 사람들은 자신들이 마음에 드는 것을 마음껏 가질 수 있습니다. 여기 보시면 투명하게 바로 보이시죠? 네, 그렇게 해서 볼 수 있습니다. What an idea! 정말 기발한 아이디어네요. These transparent garbage containers have helped many Dutch people go greener by reducing the amount of trash going to landfills. 자, 넘어가기 전에 What an idea. 우리말로 스님이 누구를 흉내낸지 한번 들어보세요. 얼마나 기발한 아이디어인가요? 누구를 흉내낸 걸까요? 재미없다. 넘어가겠습니다. This transparent garbage. 이 투명한 쓰레기 봉투는요. 어디로? 여기 쭉 나와 있지요. landfills 하면은 쓰레기 매립장입니다. 쓰레기 매립장으로 갈 쓰레기의 양을 줄임으로써 많은 네덜란드 사람들이 보다 더 친환경적인, 보다 환경 친화적인 삶을 사는 데에 일조하고 있습니다. 네, 여기 한번 쭉 빈칸 채워주시기 바랍니다. 이렇게 맞죠? 그러면 이번에는 본문 내용 한번 분석해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 오케이, then 지금부터는 한 문장씩 분석해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. Everyone has things that are no longer of any use, and chances are those things will eventually get thrown away. Everyone, 누구나 have things, 갖고 있습니다. 무엇을요? That, 주격관계대명사라는 것이 앞에 있는 것, things, 이것을 갖고 있습니다. 무엇을요? No longer, no longer 하면은 더 이상 무엇이 아닌 이라는 의미입니다. Of use, of 추상명사는요, 이 구조는 형용사 useful로 바꿔서도 전혀 상관이 없습니다. 가능한 말이에요.
no longer of any use. 더 이상 어떤 쓸모있지 않는, 더 이상 쓸모있지 않은 것들을 갖고 있습니다. 누구나 더 이상 쓸모있지 않은 것을 갖고 있습니다. 무슨 말이에요? 더 이상 필요 없는 물건을 가지고 있다라는 말이시요. And 그리고 chances are 이것은요 아마 무엇일 것이다, 아마 뭐뭐일 것이다 라는 의미입니다. 이것은 it is likely that으로 바꿔 쓸 수도 있습니다. 그래서 chances are those things 아마 이러한 것들은요 will eventually get thrown away. 결국 get thrown away. 버려지게 될 것입니다. 이해되나요? 누구나 더 이상 필요 없는 물건들을 가지고 있고 아마 그 물건들은 결국 버려질 것입니다. However, 자, 이런 표현들 잘 좀 기억해 주세요. However, 하지만 some of the things that get thrown out. 여기에 that gets thrown out. 여기 앞에 있는 the things를 꾸며주고 있네요. 네, 앞에 있는 주격 관계 대명사절로 쓰면서 the things를 수식하고 있습니다. 어떻게 해석하면 좋을까요? 버려지는 것들 중 일부는 are still useful to other people. 아직 다른 사람들에게는 유용합니다. Huzak is a Dutch way. 후삭이라고 읽으라고 되어 있지요. 네, 우리말로는 후삭을 읽어도 되고 후삭이라고 읽어도 됩니다. 왜? 네덜란드어니까요. 더치 하면은 네덜란드의란 말입니다. 그래서 네덜란드 방식입니다. 어떤 네덜란드 방식? 동격의 어부예요. 어떤 방식? Allowing people to get second-hand things that might otherwise be thrown away. 그렇지 않으면 버려지게 될지도 모르는 second-hand things, 중고의 것을요. 중고의 것을 사람들이 가져갈 수 있도록 허락해주는 네덜란드의 방식입니다. 되겠어요. 자, 여기에서 allow는요. 여기 allow는 여기 목적어 플러스 to 부정사라고 해놨지요. 메모해 놨습니다. allow는 목적격 보호로 to 부정사를 취하는 동사입니다. 뭐뭐가 뭐뭐 하는 것을 가능하게 하다라는 의미로 쓰였습니다. It is a special garbage bag. 아주 특별한 쓰레기 봉투입니다. That 앞에 있는 주어 a special garbage bag을 받아주고 있는 주격형이 되면서 that입니다. which로 바꿔 써도 되지요. Can be filled with used and still useful items. 사용했습니다. 하지만 여전히 사용 가능한 쓸만한 물건들로 가득 채워질 수 있는 아주 특별한 쓰레기 봉투입니다. 해석되나요? 그것은 중고이지만 아직 쓸만한 물건들로 채워질 수 있는 특별한 쓰레기 봉투입니다. Placing the bag outside on the pavement makes whatever is in it available to anyone in the community. Placing the bag outside on the pavement. pavement 하면은 보도, 인도를 말합니다. 예. 도로에 봉투를 내어놓는 것은 여기까지가 주어입니다. 주어를 봤더니 placing에서 동명사가 주어네요. 그러면은 동사는 단수 취급이에요? 복수 취급이에요? 네, 단수 취급입니다. 그래서 makes라고 했습니다. makes, 만듭니다. Whatever is in it, available to anyone in the community. 그 안에 들어있는 것이 무엇이든 whatever is in it, 그 안에 들어있는 것이 무엇이든지 간에 지역 주민 누구나 available, 가져갈 수 있도록, 이용할 수 있도록 해줍니다. 이해되나요? 한 번 더 해석해 볼까요? 보도에 봉투를 내어놓는 것은 그 안에 들어있는 것이 무엇이든 지역 주민 누구나 가져갈 수 있게 합니다. Huzak's bright color. 후사크의 이 밝은 색깔은요, attracts attention, 주의를 끌다, 주의를 끕니다. 목이 좀 건조하네요. 한편, the transparent side of the bag. transparent 하면은 여러분들 투명한이란 말입니다. 그래서 투명한 면, 봉투의 투명한 부분이요, reveal 무엇을 드러내 보이다라는 말입니다. 그래서 reveals its contents. 내용물을, 그 쓰레기 봉투의 내용물을
뭐 어떻게 준다고요? 네, 보여줍니다. 후사크의 밝은 색상이 사람들의 관심을 끄는 한편 봉투의 투명한 면이 내용물을 보여줍니다. People can help themselves to anything they like. 사람들은요, anything they like. like 좋아하다 무엇을요? 이게 anything 있지요? 이게 목적격, 네, 관계대명사이네요. 네, 그들이 좋아하는 어떤 것이든 뭐 한다고요? 마음껏 가질 수 있습니다. help, 요거 좀 볼까요? 몸 상태가 좀 안 좋네요. help oneself to. help oneself to 이것은 마음껏 뭐뭐 하다라는 의미로 쓰입니다. 네, 그래서 예, help 여기 주어가 people이니까 help themselves to 했죠. 마음껏 뭐뭐 하다, 마음껏 할 수 있습니다. 그들이 좋아하는 어떤 것이든 마음껏 할 수 있습니다. 가질 수 있도록 해준다라고 합니다. 그리고 하나 더 아직 문장이 남았죠? 끝난 게 아닙니다. 하나 더 있어요. 여기까지 갑니다. What an idea! What an idea! 와, 뭐래요? 얼마나 기발한 아이디어인가. 네. What? on 형용사 생략을 했나요? idea 명사에 있어 감탄문을 만들었습니다. 가장 흔한 형태지요. These transparent garbage containers have helped many Dutch people go greener by reducing the amount of trash going to landfills. landfill는 뭘까요? 네, 쓰레기 매립장입니다. 네, 그럼 해석해 볼까요? 이 투명한 transparent 아까 투명이라고 했죠. 이 투명한 쓰레기 봉투 containers 봉투는 쓰레기 매립장으로 갈 쓰레기의 양을 by reducing 줄임으로써 뭐하도록 많은 Dutch people 많은 네덜란드 사람들이 보다 환경 친화적인 삶을 살도록 하는 데에 help 일조하고 있습니다. 도움을 주고 있습니다. 저기 help는요. 목적격 보어로 동사 원형과 또는 투부정사를 모두 취할 수 있습니다. 여기 메모해놨죠. help 목적어 동사 원형 또는 투부정사라고 해놨습니다. 그래서 help many Dutch people go greener 또는 to go greener 상관없다는 말입니다. 그리고 go greener라고 있는 거는요. go green 의 비교급으로 더 친환경적으로 살다라는 의미입니다. 그리고 going 현재 분사지요. 이 앞에는 which is 또는 that is 네, 주격 관계대명사와 비동사 which is, that is 여기에 생략되어 있습니다. 네, 여기까지 문장 분석을 했습니다. 자, 이렇게 해서 우리가 문장별 분석을 해봤습니다. 특히 강조한 부분이 있습니다. allow 목적어 to 부정사 그리고 help 여기 있지요. 이걸로 보면 더 좋겠네요. help 목적어 동사원형 또는 to 부정사 이 두 가지 조금 우리가 집중해서 봐야 될 것 같습니다. 선생님이 EBS 온라인 클래스 영어 제일 1차 시트요. 첫 번째 거 클릭하시면은 자료를 올려놨습니다. 거기에 2학년 영어 원격 수업 보충 자료 문법편이라고 해놓은 거 있습니다. 이런 자료가 있어요. 이거 선생님이 직접 만든 건데요. 네, 직접 만든 건데 여기에 3과 contribute 하게 될 문법 관련 내용을 선생님이 아주 디테일하게 그리고 보기 편하도록 여러분 입장에서 보기 편하도록 정리해놨습니다. 여기 보면은요 중요한 거 5형식 동사가 뭐예요? 5형식 문장 주어, 타동사, 목적어, 목적보지요. 이게 5형식 문장입니다. 여기에서 목적어와 목적보의 관계에 따라 아주 달라지는 부분이 있습니다. 여기에 아까 말했다시피 allow 여기 to 부정사를 목적보로 취하는 동사들이 있어요. 우리가 했던 거 여기 allow 있었지요. 연 같은 경우에 뒤에 to 부정사를 목적보로 취합니다. 네.
투부정사를 목적 보호로 취하는 동사라는 거예요. allow, 목적어, 목적 보호로 투부정사를. 이것은 암기해 주셔야 됩니다. 이거 정리해놨어요. 이거 꽤 많지요. 조금 하나만이라도, 투부정사만이라도 외워놓으면 굳이 동명사까지는 외워놓지 않아도 투부정사 아니면 동명사라고 그렇게 보면은 의외로 정답입니다. 네, 꼭 한번 읽어보시고요. 두 번째 보시면 사역동사 있습니다. 여러분들. 사역동사 알지요? 누구를 하여금 무엇을 하도록 시키다, 만들다라는 동사가 사역동사라고 합니다. 이게 준사역동사라고 해서 help 여기 있네요. help는 목적어 뒤에 to 부정사 또는 원형 부정사 형태로 써도 되고 안 써도 되고 라는 말 메모해놨습니다. 요것도 다 있으니까 꼭 좀 한번 이 자료 읽어보시기 바랍니다. 알았죠? 여기에 요거 강조하는 부분, 그리고 두 번째 여기 있습니다. help many Dutch people go greener 해놨다는 것 기억해 주시기 바랍니다. 그리고 그러면은 우리 이제 복습해 볼까요? 미니 테스트 가보겠습니다. 여러분들 학습 유인물 8쪽입니다. 상단에 있죠? 미니 테스트 가볼까요? 본문에 나온 후사학에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르시오. 정답 몇 번? 네. 사람들은 가방을 가져갈 때 일정 비용을 지불하지 않습니다. 누구든지 이용할 수 있어요. 그죠? 네. 다음 문장의 관료 안에서 알맞은 것을 고르시오. Huzac is a Dutch way of allowing people be second-hand things that might otherwise be thrown away. 정답은 네, 아까 연음했지요. allow 목적어, 목적보호로 뭘 취해요? to get 연음을 취한다라고 했습니다. 네, 됐나요? 다음은 These transparent garbage containers have helped many Dutch people 뭐 할까요? go 또는 to go 가능하지요. go 해도 되고 to go 해도 됩니다. 여기는 go는 아닙니다. go greener 정답입니다. 오늘 수고 많으셨습니다. Bye.